करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा మార్కండేయ మహర్షి ఇచ్చాడు మనకి అద్భుతమైన వాక్. అది మంచి వార్త, శుభవార్త. ఏమైనా శుభవార్త ఇచ్చాడు స్వామి మనకి? సూర్య ఉపాసన చేసే శుభవార్తని ఇచ్చాడు. అప్పుడు స్వామి అడిగాడు, ఎలా ఆ రవి ఉత్పత్తి ఎలా అయింది నాకు తెలపండి స్వామి అని. ఈ సూర్యగోళం అంటే ఏమిటి, సూర్య కుటుంబం అంటే ఏమిటి, ఈ వివరాలన్నీ కూడా చాలా విస్తారంగా మార్కండేయ మహర్షి తెలిపారు. చాలా అద్భుతమైన ఘట్టం అది. దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మార్తాండ అనే పేరు ఎట్లా వచ్చింది స్వామి ఆయనకి అని అడిగాడు. అప్పుడు మార్కండేయ మహర్షి సృష్టిని గురించి మాట్లాడుతూ, ఒక పెద్ద గుడ్డు నుంచి బ్రహ్మ ఆ గుడ్డుని పగలగొట్టుకుని బయటికి వచ్చాడు. వచ్చిన ఆ బ్రహ్మ నుంచి చతుర్ముఖాల నుంచి చతుర్వేదాలు వచ్చాయి. ఆ వేదాలు ఓంకార స్వరూపంగా ఉన్నాయి. ఓంకారమే ఆ వేదాలకు ఆది. ఆ వేదాల సహాయంతో సృష్టి చేయాలి అనుకుంటూ ఉన్నాడు స్వామి. అప్పుడు తీవ్రమైన ఆదిత్య తేజస్సు, ఆ తేజస్సు సృష్టిని చేయనివ్వట్లేదు. ఎందుకని ఆ తేజస్సు నీటిని లాగేస్తోంది. నీరుంటే కదా సృష్టి, నీరే లేదు, అంతా ఎండిపోయింది లోకమంతా. ఇలా ఎండిపోయిన లోకాన్ని చూసి ఆ స్వామి బ్రహ్మదేవుడు ఆదిత్యుడిని ప్రార్థన చేశాడు. అప్పుడు ఆదిత్యుడు కొద్దిగా చల్లబడ్డాడు ఆయన విషయంలో. ఎందుకనే ప్రాతకాలంలో ఋగ్వేద స్వరూపంగా, మధ్యాహ్న కాలంలో యజుర్వేద స్వరూపంగా, సాయంకాలంలో సామవేద స్వరూపంగా ఉన్నాడు. రాత్రి కాలంలో అథర్వణ వేద స్వరూపంగా ఉన్నాడు ఆ సూర్యుడు. అటువంటి చతుర్వేద స్వరూపుడైన ఆ సూర్యనారాయణ స్వామిని బ్రహ్మ స్తోత్రం చేశాడు. అది ఒక దివ్యమైన స్తోత్రం. అది ఆ స్తోత్రంతో ప్రసన్నమై సూర్యనారాయణుడు, నా తేజస్సుని నేను తగ్గించుకుంటాను, నువ్వు సృష్టి కార్యక్రమాన్ని చేయి అని బ్రహ్మకి వరాన్ని ఇచ్చాడు. అలా బ్రహ్మనే అనుగ్రహించి సృష్టికి తోడ్పడ్డాడు ఆ స్వామి. అటువంటి సూర్యనారాయణ స్వామిని గురించి, ఆయన స్తోత్రాన్ని గురించి మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం. చాలా ప్రధానమైన విశేషమైన స్తోత్రం అది. తర్వాత అదితి మాత సూర్యుని స్తోత్రం చేస్తుంది. ఆ తర్వాత సూర్య సంతానాన్ని గురించి వివరణ చేసి చెప్తారు. ఆ సూర్య సంతానంలోనే మనకి చాలా ప్రధానమైన యముడు, శనైశ్చర స్వామి, యమునా నది, వీరందరూ కూడా వస్తారు. ఆ చరిత్రని మనం ఒకసారి స్వామిజీ ముఖతః విన్నాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ కథని గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్తూ, సమస్త జననీం వందే చైతన్య స్తన్యదాయనీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. అస్మద్గురుభ్యో నమః. భగవద్బంధులారా, ప్రకృతి శబ్దంలో ఉన్న ఈ గుణాలని అమ్మవారు ఇంకో రకంగా కూడా ప్రయోగించింది. ఎక్కడ? రజోగుణము సత్యభామ రూపంలో వచ్చింది, సత్వగుణము రుక్మిణి రూపంలో, తమోగుణము ద్రౌపది సన్నివేశంలో చూపించింది. మనకి విష్ణు పురాణము, విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణము కూడా అమ్మవారి రూపాలని చెప్పింది. ఇంతకుముందు సత్యభామ రుక్మిణి అన్నారు, ద్రౌపది లక్ష్మీ స్వరూపం ఎలాగా అని వెంటనే మీకు సందేహం కలుగుతుంది. అందుకనే బ్రహ్మవైవర్త పురాణం చూచినట్టయితే అక్కడ ద్రౌపదిని స్వర్గలక్ష్మి అని అంటాడు ఆయన.
స్వర్గము లోపల ఇంద్రుడికి ఆ అనుభవాన్ని కలిగించడానికి, భోగాన్ని కలిగించడానికి లక్ష్మీదేవి స్వర్గలక్ష్మిగా, ఇంద్రాణిగా అవతరించింది. అంచేతనే ఎవరికైనా కానీ ఇంద్ర పదవి అంటే ఇంద్ర పదవి కాదు, అమ్మవారిచ్చిన పదవి అది. అంతేకాదు, ఇంద్రుడికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో వేదమే చెప్పింది. 365 మైళ్ళ సైన్యం నడుస్తుంటే ముందు ఇంద్రాణి నడుస్తుంది. ఇంద్రాణి వైసేనాయాం దేవత, ఇంద్రాణిదే అధికారం అంతాను. అది జరిగే పని అన్నమాట. అంచేత అక్కడ రజోగుణంతో కలిసి ఉంది అమ్మవారు. ఆ ఇంద్రాణి స్వరూపమే ప్రకృతికి వచ్చింది, తమోగుణ స్వరూపమయ్యింది ద్రౌపది. తమోగుణం గనకనే ద్రౌపది పుట్టగానే అందరూ అనుకున్నారు ఈమె వల్ల లోకములు నాశనమయ్యేలాంటి యుద్ధం జరుగుతుంది. జరిగింది కదా. ఇంద్రాణిగా వచ్చింది గనకనే ద్రౌపది. పంచ పాండవులు కూడా ఇంద్రుల యొక్క స్వరూపాలే, 5 కూడాను. అది మళ్ళీ వేరే కథ, అలా ఉంచండి అది. అంచేత ఇంద్రాణి రూపంలో తమో గుణంతో ఉంటుందావిడ. కాబట్టే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కానీ, లేదా మరో సందర్భంలో, ఆఖరికి పెళ్లి సందర్భంలో కూడా నడుముకి కట్టే ముంజగడ్డికి అధిష్టాన దైవము ఇంద్రాణి. మనలో ఉండే తమో గుణాన్ని అణచుకోవడానికి మార్గవది ఇది. మరి సత్వగుణం రుక్మిణీదేవి, పెద్ద సమస్య ఏం లేదు. సత్వగుణం కలిగి ఉంది గనకనే తన అన్నగారు తనకి వేరే సంబంధం దూచినా, శిశుపాలుడి లాంటి వాడితోటి వివాహం చేస్తాను నిర్ణయించినా సత్వగుణంతో ఊరుకుంది. సత్వగుణం ప్రదర్శించింది. అన్నగారికి శిక్ష పడకుండా 2 సార్లు తప్పించింది. అన్నగారి సంబంధాన్ని తాను కలుపుకుంది తన ఇంటికి. ఇది సత్వగుణము. మరి రజోగుణం ఎలాగా? భూదేవత అవతారం కదా. మరి సత్యభామాదేవి రజస్ అంటే దుమ్ము కణములు కదా. అంచేత భూదేవత మీద దుమ్ము కణములు ఉంటాయి కదా. అంచేత భూదేవత పేరు మార్పే తప్ప ఆమె కూడా లక్ష్మీ స్వరూపమే. అది విశేషం అక్కడ. అంచేత రజోగుణము చేత భూదేవిగా, సత్వగుణము చేత లక్ష్మీదేవి రుక్మిణిగా, తమోగుణం చేత ద్రౌపదిగా అవతరించి వచ్చింది. ఈ 3 రూపాలు గనకనే ప్రకృతి అని అమ్మవారికి పేరు. ఇంకొక చమత్కారం ఉంది. అమ్మవారు ఒక్కొక్కసారి ఇవే గుణములతో రాక్షసులను కూడా సేవిస్తూ ఉంటుంది. ఎలాగా? హిరణ్యకశిపుడున్నాడు, హిరణ్యాక్షుడున్నాడు. రజోగుణం కలిగిన వాడు హిరణ్యకశిపుడు, తమోగుణం కలిగిన వాడు హిరణ్యాక్షుడు. తమోగుణం ఉంటేనే ఎదటివాడికి ఉపయోగం లేకుండా పాడు చేసేది. భూమిని దాచింది వాడే. రజోగుణం కలిగి ఉంటేనే తాను అనుభవిస్తాడు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చూపించి నా అనుభవం ఎంత గొప్పదో అంటాడు. అలాంటి వాడే హిరణ్యకశిపుడు. కశిప శబ్దానికి అర్థం తిండి, వస్త్రము, మంచము అని. అంటే గ్రాసం, వాసం, వసనం బంగారం ఇవాడికి. అంచేత వీళ్ళిద్దరిని వధించాలి అన్నట్టయితే సత్వగుణం కలిగిన పరమాత్మే రావాలి. వారాహస్వామి, నరసింహుడు. అదేమిటయ్యా, నరసింహుడు ఉగ్రుడే కదా అన్నాం. ఉగ్రత్వం అయింది కాదు హిరణ్యకశిపుణ్ణి వధించడానికి, అందుకోసం ఉగ్రత్వము. సత్వగుణ ప్రధానము గనకనే వరాహస్వామి తెల్లనివాడు. హిరణ్యకశిపుణ్ణి వధించిన నరసింహుడు కూడా వెన్నెల వలె తెల్లనివాడు. ఇలాగ సత్వ రజస్తమో గుణములకి అమ్మవారు 3 రూపాలు కల్పించుకుంటూ వస్తుంది. అంచేత సత్వగుణం అంటే ప్ర, రజోగుణం అంటే కృ, తమోగుణం అంటే తి కనుక ప్రకృతి అని అమ్మవారికి నామము. మరిన్ని విశేషాలు మరొకసారి. అంతవరకు స్వస్తి. శ్రీ విద్యాం జగతాం ధాత్రీ సర్గస్థితిలయేశ్వరీ నమామి లలితాం నిత్యాం మహాత్రిపుర సుందరీ. అమ్మ అనంతమైన కళ్యాణగుణ కీర్తనం చేస్తూ వ్యాసుల వారు అద్భుతమైన మాట అన్నారు. రోగాలు పోగొట్టడం, దౌర్భాగ్యాన్ని తొలగించడం, భాగ్యాన్ని ప్రసాదించడం, పాపాలు నివారించడం, జన్మ సంబంధమైన సంసార సంబంధమైన దుఃఖాలను క్లేశాలను అణచివేయడం కాదు, అవసరమైతే అమ్మవారు అతడికి వచ్చిన మృత్యువును కూడా పోగొట్టగలదు సుమా. మృత్యుదారు కుఠారిక. కుఠారము అంటే గొడ్డలి. కుఠారిక అంటే చిన్న గొడ్డలి, పెద్ద గొడ్డలి కూడా అక్కర్లేదు. ఓ చిన్న గొడ్డలి పెట్టుకుని కొయ్యను అలా
నరికివేసే లక్షణం కలిగింది. ఏ కొయ్యని? మృత్యు అనే కొయ్యను. దారు అంటే కొయ్య. మృత్యు అనే దారువునకు అంటే కొయ్య ముక్కకు కుఠారిక వంటిది, గొడ్డలి వంటిది అమ్మా, అలాంటి లక్షణం కలిగింది అని మృత్యుదారు కుఠారిక. వ్యాసుల వారు మరో సందర్భంలో సర్వ మృత్యు ప్రశమని అన్నారు. సమస్తమైన మృత్యువులను పోగొట్టేది, ప్రశాంతపరచేది, ప్రశమింపజేసేది, తొలగించేది, ఉపశమింపజేసేది. సమస్తమైన మృత్యువులంటే మృత్యువు చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. అపమృత్యువు, కాలమృత్యువు, జ్వరము, మూర్ఛ, ఇలాంటి రకరకాల పేర్లు చెప్పారు. అందుకని ఎన్ని రకాలుగా మృత్యువు రావడానికి అవకాశం ఉందో అన్ని రకాలైన మృత్యు స్థితులను తొలగింపజేస్తుంది, అతనికి అమృతత్వ స్థితిని ప్రసాదిస్తుంది ఆ తల్లి అని చెప్పడానికి సర్వమృత్యు ప్రశమని. ఈ సర్వమృత్యు ప్రశమనం అమ్మవారు ఎలా చేస్తుందో చెప్పడానికి ఒక పోలిక మృత్యుదారు కుఠారిక. మనకి ఓ చిత్రమైన విధానం ఉంది సంఖ్యా శాస్త్రంలో. దా రా దారు అన్న దానిలో దకారం ఒకటి, రకారం ఒకటి, రెండు ఉన్నాయి. రకారాన్నే రేఫ అని కూడా అంటారు సంస్కృత భాషలో. ఈ దా అనేది కఖ గఘంగా చచ జజ ఈ కవర్గ చవర్గలు రెండూ కలిపి ఒక విభాగం. అంటే అందులో 10 అక్షరాలు ఉన్నాయి. తర్వాత టవర్గము, తవర్గము, టఠడఢణ, తతదధన, ఈ 10 అక్షరాలు కలిపి ఒక విభాగం. సంఖ్యాశాస్త్రం చెప్పిన ఈ నియమం ప్రకారం చూస్తే దా అనేది ఆ 10 అక్షరాల్లో 8వ అక్షరం. మృత్యుదారు. ఈ రా అనేది యా, రా, లా, వా అనే అంతస్థాలు 4ంటిలో 2వది. కాబట్టి 8 పక్కన 2, 82 అవుతోంది. దీన్ని తిరగవేయాలి మన సంప్రదాయం ప్రకారం. అంకానాం వామతో గతి. ఉదాహరణకి అష్టాదశ అంటే అష్ట అంటే 8, దశ అంటే 10. 8 10 కాదు, 10 8 18 అని అర్థం. ఇలా చదువుకోవాలి అని చెప్పారు విధానంలో. కాబట్టి 28, మృత్యువు 28 రకాలుగా రాగలిగే అవకాశం ఉంది. పరమాత్మ ఏం చేశాడు? అందరినీ పిలిచి నువ్వు వర్షాలు కురిపించు, నువ్వు అగ్నిని ప్రజ్వలిల్లేలాగా చెయ్యి, నువ్వు గాలి బాగా వీచేటట్లు చేయని వాయుదేవుడికి చెప్పాడు. వర్షాలు కురిపించమని వరుణదేవుడికి చెప్పాడు. అగ్నిని బాగా వ్యాపింపచేయమని అగ్నిదేవుడికి చెప్పాడు. ఎండ బాగా కాసేట్టు చేయమని సూర్యుడికి చెప్పాడు. అతనికి భయపడి వీళ్ళందరూ ఆ పనులు చేస్తున్నారట. భీషోదేతి సూర్య భీషాస్మాద్ వాతః పవతే తస్య నామ మహద్యశ. ఇలా వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి మృత్యుర్ధావతి పంచమ ఇతి అన్నారు. మృత్యువు కూడా భయపడుతోందిట పరమాత్మ యొక్క శక్తికి, పరమేశ్వరి శక్తికి. ఎందుకని? ఆ మృత్యువుకి నువ్వు వెళ్ళి ప్రాణులందరినీ కబళించాలి ఆయా సమయాల్లో. ఇదేమిటండి దారుణం, నేనేమో ప్రాణుల్ని బాధ పెట్టి వాళ్ళని వేదనకు గురి చేసే ప్రాణాలు తీయడం అనే పని ఎలా చేయను అంటే, నీకేం పర్వాలేదు, రోగాల రూపంలో, ప్రమాదాల రూపంలో, రకరకాల రూపంలో మృత్యువు చేరవచ్చు. వాళ్ళు ప్రమాదం వల్ల చనిపోయాడు, రోగం వల్ల చనిపోయాడు, తుఫాన్లో కొట్టుకుపోయి చనిపోయాడు అనుకుంటారు, కానీ నిన్నేం అనుకోరు అని చెప్పిందిట పరమాత్మ. అందువల్ల మృత్యువు ఎన్ని రకాలుగా రాగలిగే అవకాశం ఉంటుందో అన్నింటినీ కలిపి మృత్యు దారువు అని సర్వమృత్యు అని అన్నారు. ఆ సర్వమృత్యువులను ప్రశమింపజేసేది మృత్యు అనే దారువునకు కుఠారం లాంటిది అమ్మవారు. కాబట్టి మృత్యుదారు కుఠారిక అని ఈ నామంలో చెప్పారు. జ్ఞాత్వా దేవీం మృత్యుముఖాత్ ప్రముచ్యతే అని శాస్త్రం చెప్పింది. అమ్మవారి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని తెలుసుకుంటే మృత్యుముఖం నుంచి బయటపడవచ్చు. ఆ వైభవాన్ని తెలుసుకుని అమ్మను ఆరాధించిన వారు ఎప్పుడూ మృత్యువు బారిన పడకుండా మృత్యు భయాన్ని జయించి మృత్యుంజయులు కాగలుగుతారు. ఆ మృత్యుంజయత్వ స్థితిని ప్రసాదించే తల్లి వైభవాన్ని కీర్తించారు అనంతంగా వ్యాసుల వారు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. ధృతరాష్ట్రునికి
సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఏ విధంగా అందరూ ఉన్నారు అని. అంతకుముందు ద్రోణాచార్యుడి వద్దకి వెళ్ళినటువంటి దుర్యోధనుడు స్వయంగా శత్రుపక్షమైనటువంటి పాండవులందరినీ పొగిడి మన పక్షంలో కూడా ఆచార్య ద్రోణాచార్య అమోఘమైన బలం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. చెప్తూ మొట్టమొదట భవాన్ నీకంటే గొప్పవాడెవరయ్యా అని. ధృతరాష్ట్రుడు తక్కువవాడు కాదు. దుర్యోధనుడు ఏ బుద్ధితో ద్రోణాచార్యుణ్ణి పొగుడుతున్నాడో ఆ యథార్థాన్ని గమనించలేనంతటి వెర్రివాడు కాడు. సంజయుడు కూడా వాక్ చతురుడు, మాటలలో మంచి నేర్పరితనం కలవాడు. అంచేత దుర్యోధనుని అభిప్రాయాన్ని, హృదయంలో ఉన్నదాన్ని సంజయుడు గ్రహించి ధృతరాష్ట్రుని అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలిసినవాడు కాబట్టి అతడికి బాగా అర్థమయ్యేలా ఎంత చెప్పాలో అంతే చెప్తున్నాడు. అంటే భగవద్గీతని చదివితే పుణ్యము మోక్షము లభించడం కంటే లోకంలో బతికే తీరు, మాట్లాడే విధానం కూడా వస్తుంది అని దీని ద్వారా మనం గమనించాలి. భవాన్ నువ్వు తక్కువట్టయ్యా, సామాన్యుడైన వాడివా, ఎంతమందిని వణికింపజేసిన శక్తియుక్తులు కలిగిన వాడివి. అంతేకాదు భీష్మశ్చ గురువుని కూడా ఎదిరించగలిగినటువంటి ధైర్యం ఉన్నవాడు, రాజ్యాన్ని తృణప్రాయంగా విడిచివేసినవాడు, మనందరికీ మూలస్తంభంలాగా ఉండేవాడు, పితామహుడు అయినవాడు ఆయన భీష్మాచార్యుడు నాడే, ఆయన తక్కువవాడా? భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కర్ణుడు నాకు ఆప్తమిత్రుడు అని అనుకుంటున్నావు. అంతేకాదు కర్ణుడు మాటకి నిలబడేటటువంటి వాడు. యుద్ధరంగంలో ఒకసారి దిగాడా, దిగినట్లయితే శత్రు సైన్యాన్ని ఇసుక చల్లినట్టుగా బాణాలు వేసి వధించగలిగిన శక్తి కలిగినవాడు అంటున్నాడు. కానీ కర్ణుడు మాత్రం యుద్ధరంగంలోకి దిగలేదు. ఆ యథార్థం ఆయనకి తెలుసు, ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు, తనకి తెలుసు. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ లో విశేషం ఏమిటంటే ద్రోణాచార్యుడు పాండవ పక్షం ఎడ పక్షపాతం కలిగినవాడు, భీష్మాచార్యుడు పాండవులని తప్ప ఇతరులందరినీ సంహరిస్తానన్నాడు. కర్ణుడు మాత్రం పాండవులు యుద్ధం చేసేటటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ భీష్మాచార్యుడు యుద్ధరంగంలో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నంతసేపు కనీసం ధనుస్సుని ముట్టనని ప్రతిజ్ఞ చేసి కూర్చున్నవాడు. ఈ ముగ్గురిని చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు, కానీ ఈ ముగ్గురు మాత్రం తనకి సహాయపడరు. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ కృపుడున్నాడు, ద్రోణాచార్యుని బావుమరిది. ఈయన ఏం చేసేవాడు అంటే కురుపాండవులకి విద్య అభ్యాసాన్ని చేయిస్తూ ఉండేవాడు. విద్యని నేర్పడం వేరు, విద్యని అమలు చేయడం వేరు. ద్రోణ ఆచార్యుడున్నాడు, ఆయన పాఠాన్ని నేర్పాడు, ధనుర్బాణ విద్యని నేర్పాడు. దానితో పాటు తాను కూడా యుద్ధరంగంలో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా వచ్చాడు. కృపుడు మాత్రం యుద్ధాన్ని చేయడంలో ద్రోణాచార్యుడంతటి గొప్పవాడు కాడు, అయినా అతన్ని గొప్పగా పొగుడుతున్నాడు దుర్యోధనుడు. సమితిం జయ, యుద్ధంలో జయాన్ని స్వీకరించే లక్షణం కలిగినవాడు కృపుడు అని పెద్దగా చేసి చెప్తున్నాడు. అశ్వత్థామా ద్రోణ ఆచార్యుని పుత్రుడైన తన సహవాసం వల్లే చెడినటువంటి వాడు అశ్వత్థామ. పూర్తిగా పగ, హింస, ద్వేషం అదే లక్షణాలు తప్ప యుద్ధంలో అంత ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించగలిగిన శక్తిమంతుడు లేకపోయాడు. కేవలం తనకున్న ఈ పగ, హింస, కక్ష, కార్పణ్యం ఈ లక్షణాలతో. వికర్ణశ్చ వికర్ణుడు సాక్షాత్తు దుర్యోధనుని తమ్ముడు. ద్రౌపది వస్త్ర అపహరణ సందర్భంలో ద్రౌపది ఏదో ప్రశ్న అడుగుతోంది, ఇది ధర్మ విజితమైనటువంటి ద్యూతమా, అంటే ఈ జూదం ధర్మబద్ధమా, ఈ జూదం ధర్మబద్ధం కాదా అని ప్రశ్న వేసిన వాడు వికర్ణుడు. అంటే దుర్యోధనుని యొక్క తమ్ముడే అయినా పేరుకి లక్షణాలలో మాత్రం ధర్మబుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు. సౌమదత్తి బాహ్యులు కలిగిన మహానుభావుడు ఉన్నాడు. అదిగో ఆయన పుత్రుడు సోమదత్తుడు. సోమదత్తుని యొక్క పుత్రుడు సౌమిదత్తి. వీళ్ళందరూ మన పక్షాన ఉన్నారు అన్నాడు. నిజానికి వీళ్ళందరూ మన పక్షాన ఉన్నా మనకంత ధైర్యాన్ని, విజయాన్ని కలిగించి సంతోషాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అనే అభిప్రాయం దుర్యోధనుని హృదయంలో అతి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. లోకంలో కూడా మనం
మనలో ఉన్నటువంటి అధైర్యాన్ని పైకి చూపించకుండా చాలా ధైర్యంగా పలుకుతూ ఉంటాం. వీళ్ళెవళ్ళు మనకి సహాయం చెయ్యరు అని తెలిసిన అది వాక్ ప్రగల్భం, మాటలలో ధైర్యమే తప్ప చేతలలో చూపించగలిగిన ధైర్యం అక్కడ లేదనేది స్పష్టంగా దుర్యోధనుడికి తెలుసు అనేది ధృతరాష్ట్రుడికి అర్థమయ్యేలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. స్వస్తి. నందిత